नमस्कार, डे टू डे न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुषमा बिल्टेक पर 5,000 करोड़ के कथित धोखाधड़ी का जिस तरीके से आरोप है, 1500 से ज़्यादा निवेशकों ने 12% रिटर्न के लालच में ऐसा पैसा जो है अपना वहां लगाया हुआ है, लेकिन उन्हें ना फ्लैट मिले और ना ही पैसे वापस। कई चेक बाउंस हो गए, जिसमें निवेशकों से गुस्सा है। उन्होंने सीबीआई जांच और कंपनी संचालकों के पासपोर्ट जब्त करने की भी मांग जो कहीं ना कहीं की है। आपको बता दें कि सुषमा बिल्टेक रियल एस्टेट कंपनी पर करीब 5,000 करोड़ की कथित धोखाधड़ी का आरोप वो सामने आया है। करीब 1500 निवेशकों ने पुलिस, रेरा और आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत देकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। निवेशकों का आरोप है कि कंपनी ने फ्लैट देने के नाम पर लोगों से पूरी रकम ली, लेकिन ना फ्लैट दिए ना ही पैसा लौटाया। कई मामलों में एक ही फ्लैट कई बार बेचने के आरोप भी हैं। वहीं कुछ प्रोजेक्ट वर्षों बाद भी अधूरे पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी ने 12% तक रिटर्न का लालच देकर निवेश कराया। कुछ लोगों ने भुगतान कर भरोसा बनाया, लेकिन बाद में भुगतान बंद हो गया। पैसे मांगने पर दिए गए कई चेक जो हैं वो भी बाउंस हो गए, जिससे निवेशकों से नाराजगी जो है कहीं ना कहीं बढ़ गई है। जीरकपुर, मोहाली और आसपास के इलाकों में कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स या तो अधूरे हैं या फिर उनका निर्माण कार्य ठप पड़ा है। इससे निवेशकों की चिंता जो है लगातार बढ़ रही है। निवेशकों ने आशंका जताई है कि संचालक विदेश भाग सकते हैं। इसे देखते हुए उन्होंने पासपोर्ट जब्त करने की मांग जो है वो भी उठाई है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने कंपनी के बैंक खातों को डीफ्रीज करने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन साथ ही 4 महीने के भीतर होम बायर्स को 50% रकम जो है वो लौटाने की भी शर्त रखी है। रेरा ने भी एक प्रोजेक्ट में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए खरीदारों को ब्याज सहित राशि लौटाने के कहीं ना कहीं निर्देश दिए हैं। फिलहाल कंपनी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर निवेशकों में आक्रोश और चिंता का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि मैक्सिमम बिल्डर जो मोहाली और जीरकपुर के हैं, उसमें 99% बिल्डर्स में जो निवेश है उसमें कहीं ना कहीं आईपीएस, आईएएस और पीपीएस व भ्रष्ट राजनेताओं के पैसे लगे हुए हैं, जिससे बिल्डर्स बेखौफ होकर इस तरह की ठगी करते हैं और उनको मोटी ब्याज जो है इन अधिकारियों को बिल्डर्स देने का काम करते हैं। जब उनका ब्याज की रकम देना वो बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया जो शुरू हो जाती है। आपको बता दें, ये तो सिर्फ अभी 1500 निवेशक जो हैं जिन्होंने निवेश किए हैं लोग हैं। ऐसे और भी बहुत हज़ारों जो हैं लोग हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इन बिल्डर्स के झांसे में फंसकर अपनी जमा पूंजी जो उन्होंने कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के पैसे रखे होते हैं, तो कईयों ने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये पैसे रखे होते हैं कि इनको वे अच्छी जगह निवेश करेंगे, और लेकिन कहीं ना कहीं ये निवेश इनके पैसों का ठगी करते हैं। हाल ही में मामला आपने देखा, जिस तरीके से एक निवेशक ने जो पैसे निवेश किए थे उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ धोखा हो चुका है। ऐसे कई केस हैं जो कहीं ना कहीं थानों में पेंडिंग पड़े हैं। तो सरकार को चाहिए कि डीजीपी पंजाब जो हैं उन्हें बड़ा एक्शन लेना चाहिए, होम डिपार्टमेंट को लेना चाहिए और कहीं ना कहीं स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को इसकी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। डे टू डे इंडिया आपको बता दे कि वह निष्पक्षता से खबर चलाता है और इन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोलने में पीछे जो है वह हटता हुआ नहीं जाता है। ऐसे में जहां तकरीबन लगभग सभी बिल्डर्स कहीं ना कहीं लोगों को मोटी इन्वेस्टमेंट देने के बहाने उनसे ठगी करते हैं, तो ऐसे में जो ईमानदार बिल्डर्स हैं, जो लोगों के सपनों का घर बनाने का काम करते हैं, जो उनके सपनों को साकार करने का काम करते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं निराशा इस बात की आती है कि जो बड़े बड़े बिल्डर, नामी बिल्डर जो लोगों के सपनों से खिलवाड़ करते हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, आखिर इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। आपको बता दें कि अधिकारियों को बड़े बड़े प्रलोभन देकर ये बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और उनको इसी बात का जो है कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है और वह
किसी भी सूरत में ना तो किसी की परवाह करते हैं, ना किसी से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रोजेक्ट में आखिरकार बड़े अधिकारियों का पैसा लगा है, बड़े पॉलिटिशियंस का पैसा लगा है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ इनके ऊपर कार्रवाई होती है। रेरा जो कि एक कागज भी अगर उसमें फाइल के अंदर कोई दिक्कत हो तो उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अनअप्रूव कर देती है। तो रेरा ऐसे प्रोजेक्टों को पास क्यों करती है जिनके ऊपर जो बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए पंजाब से हमारे संवाददाता दिव्यांशु जुड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से एक बड़ा घोटाला जो ये बिल्डर्स करते हैं, जिस तरीके से निवेशकों के पैसों के साथ जो है उनका घोटाले का काम करते हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना है। दिव्यांशु, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए राघव, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਵਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ एस्टेट ਸਕੈਮ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਤੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। ਸੋਚੋ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਟੈਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ 12% ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਝਾਂਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡੈਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੈਮ ਦੀ ਸਕੇਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਕੈਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5000 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਸੇਫ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹਾਲੇ ਬਣ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸन्नाटा ਹੀ सन्नाटा ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲੈਟ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਫਲੈਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਫਰਾਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 12% ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਸਟ ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 12% ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ 12% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਰਾ ਯਾਨੀ RERA ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਫੈਂਸਿਸ ਵਿੰਗ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁੜਨਾ ही नहीं है, बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन भंग हो जानी है। बिल्कुल दिवांशु, ऐसे ही एक इन्वेस्टर ने जो है अपनी जीवन लीला जो है वो भी समाप्त कर ली है। आखिर इनको डर क्यों नहीं लगता? किनका संरक्षण है इनके ऊपर? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਟੈਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਫੀਸਰਸ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨੇਤਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਲੋਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਫਲੋਰ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਫੀਸਰਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਡਰਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ IAS IPS ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ SHO ਜਾਂ DSP ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇੜ ਲਿਆਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਲਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੇ ਬਿਲਡਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਕਲਿਸਟਡ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿਲਡਰ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ खराब होता ही होता है। जी दिवांशु, कहीं ना कहीं देखा गया है खाली सुषमा ग्रुप नहीं, इससे पहले GBP ग्रुप की बात करें वो तो देश छोड़ के ही यहाँ से चले गए। कई लोगों की जमा पूंजी जिन्होंने, जैसा आपने बताया पहले कि रिटायरमेंट की बात करें या सब ने सेविंग की होती है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तो ऐसे में जिस तरीके से अगर हम मोहाली और ज़ीरकपुर की बात करें तो तकरीबन सारे ही जो बिल्डर्स हैं और प्रमोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रलोभन दे के इन्वेस्टमेंट रकम बनाने को लेकर, मोटे इन्वेस्ट को लेकर कि आपको रिटर्न जो है हैवी रिटर्न्स दी जाएगी, ऐसे लेके करती है। लेकिन कुछ एक ईमानदार बिल्डर्स हैं जो साफ़ सुथरा काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है, क्योंकि जिस तरह के प्रलोभन देते हैं, क्योंकि आखिरकार में इन्हें देना तो कुछ नहीं होता, लोगों का पैसा हड़पना है, देश छोड़कर चले जाना है। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो बिल्डर साफ़ सुथरा काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी जो है निराशाजनक जो है रवैया देखने को इसमें मिलता है। कैसे देखते हैं? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੈਮਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਦੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਥਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਥਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨ, ਉਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਟਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਕਲੂਡ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ,
ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਦਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ 50% ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, RERA ਨੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਿਲਡਰਸ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50% ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀ? RERA ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਅਲੋ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਟਰਸਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ है और स्कैम्स ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ फाइल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ दबके रह जाता है जी। ठीक है दिवांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सुना आपने क्या कहा हमारे पंजाब से संवाददाता दिव्यांशु ने, लेकिन एक बार फिर मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि डे टू डे न्यूज़ इंडिया निष्पक्षता से पत्रकारिता करता है और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक कड़ा मोर्चा हमेशा खुला रहता है, क्योंकि डे टू डे न्यूज़ इंडिया ना तो हम किसी से पैसे लेते हैं, ना ही हम किसी से उपहार लेते हैं, ना ही किसी को ब्लैकमेल करते हैं, और कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम हमारा चैनल करता है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास भी कोई जमा पूंजी है तो एक बार निवेश करने से पहले इस बात की वेरीफाई ज़रूर करें कि आखिर ये बिल्डर जो हैं, हालांकि एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे सुषमा ग्रुप है, सुषमा बिल्डर्स, सुषमा प्रमोटर, सुषमा जो है कहीं ना कहीं पीछे का नाम बदल लेते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये कंपनी बढ़िया है, लेकिन उस कंपनी की तह तक जाना चाहिए। यदि पंजाब सरकार, यदि डिपार्टमेंट्स इसकी तह तक जाएं तो ऐसे कई खुलासे होंगे, ऐसे कई लोग जो इनकी ठगी के शिकार हुए हैं वो कहीं ना कहीं सामने आएंगे। मेरी प्रॉपर्टी टिल पोजेशन तक बिकी नहीं, पर मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा कि नहीं कोई बात नहीं, बना के बेचेंगे, पोजेशन दे के बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट डे बेच दी सारी, फर्स्ट डे। अब ये देखो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4 करोड़ में बेची है 4 टाइम में, बट अल्टीमेटली फिर भी उसको लॉस हुआ। वो कैसे? वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा, कैसे दे पाएगा? 4 लाख रुपए वो डिवर्जन ऑफ फंड्स फिर कहीं ना कहीं लगाएगा, वाह वो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं क्या होगा।
डेफिनेटली। तो उसमें लोटी भी परेशान होगा। लोटी को जो 4 करोड़ का प्रोडक्ट लिया वो उसका 50 लाख का भी नहीं बिकेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ। और एक विशेष बात आपको बताना चाहूं, यदि आपके साथ भी धोखा हुआ है, यदि आपके साथ भी किसी बिल्डर या प्रमोटर ने धोखा किया है, तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और इस भ्रष्ट तंत्र को जगाने का कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें।